ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سماچار۔ دارالعارفہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ گادولے ولو کوکرناگ میں دارالعلوم کے کرمچاریوں نے آروپ لگایا کہ راجسو وبھاگ کوکرناگ رشوت کی مانگ کر رہا ہے، جسے دارالعلوم کے کرمچاریوں اور پربندھن نے بدلے میں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ راجسو وبھاگ کوکرناگ نے کل دارالعلوم کے 3 کمروں کو سیل کر دیا تھا۔ آگے دارالعلوم اور ستھانیہ لوگوں کی چھاتراؤں نے ویرودھ کیا اور راجسو وبھاگ سے دارالعلوم کو سیل نہ کرنے کی مانگ کی۔ اس بیچ فون کال پر سمپرک کرنے پر تحصیلدار کوکرناگ نے کہا کہ دارالعلوم کے پربندھن دوارا لگائے گئے آروپ پوری طرح سے نرادھار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آواسیہ پریسر، ڈائننگ ہال اور ککشاؤں سہت سنرچنا کو بنا کسی قانونی انومتی کے راجیہ کی بھومی پر اویدھ روپ سے بنایا گیا ہے۔ پربندھن کو تحصیلدار دوارا پریسر کی سیلنگ کے بارے میں آدھیکارک سنچار کے ساتھ ساتھ ویکتیگت روپ سے بہت پہلے ہی سوچت کر دیا گیا تھا۔ پچھلے افسروں پر اور ورتمان معاملے میں پرشاسن نے اسپشٹ روپ سے کہا ہے کہ راجیہ کی بھومی پر کسی بھی اتکرمن سے قانون کے انوسار سختی سے نپٹا جائے گا اور النگھن کرنے والوں پر معاملہ درج کیا جائے گا۔ اس گھٹنا میں وشیش روپ سے راجسو وبھاگ کے خلاف دارالعلوم دوارا لگائے گئے رشوت کے آروپوں کے بارے میں اور واستوک تتھیہ جاننے کے لیے اس آروپ میں شامل لوگوں کے بارے میں تتھیوں کو جاننے کے لیے ایک اچ ستریہ جانچ کی آوشکتا ہے۔ دیکھیے اشفاق واگے کی پوری ویڈیو رپورٹ۔ اسلام کا جھنڈا اونچا رہے گا، اسلام کا جھنڈا اونچا رہے گا، اسلام کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ رشوت خور، ہائے ہائے، رشوت خور، ہائے ہائے، رشوت خور، ہائے ہائے۔ اسلام کرو، اسلام کے ساتھ، اسلام کرو، اسلام کے ساتھ، اسلام کرو، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اب تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک نہ ہمارا مدرسہ کھول دیا جائے گا۔ نام سیرت ہے اور میں ساگام سے ہوں جی۔ ہم سب طلبہ ہیں یہاں کے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں اس ادارے کے، جو کہ آج جمعہ کا دن تھا اور ہم سب اپنے اپنے رومز میں بیٹھے تھے، تو ہم سب رومز میں بیٹھے تھے اور وہ اچانک سے آئے اور ہمیں کہنے لگے کہ آپ نکلو، اور ہمیں باہر نکالا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ بھی نہیں بولا کہ مدرسہ سیز کرنا ہے کیا کرنا ہے، ایسے ہی آئے اور ہمیں نکالا گیا، اور جو ہمارا میس ہے اس کو بھی کیا ہے سیز کیا گیا۔ صبح سے سب بچیاں جو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ یہ سراسر یہ ناانصافی ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے پہلے بولنا تھا، کوئی ریسنٹ میسج ہمارے پاس نہیں آئی ہے، کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں ملی ہے پہلے، یعنی کوئی ریسنٹ اپلیکیشن یا کچھ بھی انہوں نے پہلے کرنا تھا، ایسا کچھ نہیں ملا، نوٹس بالکل بھی نہیں ملی ہے ہم لوگوں کو۔ ہم سب یہاں پہ صرف گرلز تھی، یہاں پہ کوئی مرد نہیں تھا، جو کہ ہمارے اساتذہ بھی ان کے ساتھ کوئی لیڈی تھی جو آپ کے روم میں آئی کھانے میں نہیں تھی، جو ہمارے اساتذہ ہے، مطلب مرد اساتذہ جو ہمارے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی بالکل اجازت نہیں ہمارے پاس آنے کی تب تک جب تک کہ ہم برقعے میں نہ ہو۔ اس وقت ہم بالکل ایسے ہی تھے، بغیر برقعوں کے بیٹھے تھے، مطلب مست تھے ہم سب، مطلب اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ وہ ایسے ہی آئے اور اچانک سے اندر آ گئے، یہ سب بالکل غلط ہے، یہ ناانصافی ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے ایسا نہیں کرنا تھا، اور دھمکی بھی دی، اچھے سے دھمکی دی، اور مسبہیو بھی بہت زیادہ کرا ان لوگوں نے۔ فائنلی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے مدرسے کو سیز کیا گیا ہے، اس کو کھول دیا جائے، اور تب تک ہم بالکل بھی کھانا نہیں کھائیں گے، ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مدرسہ نہیں کھلے گا۔ میرا نام مہوش بشیر ہے، میں کوکرناگ سے ہوں، زلنگام کوکرناگ سے ہوں۔ جب ہمیں آج چھٹی کا دن تھا، جمعہ تھا، تو ہمیں چھٹی ہوتی ہے، ہمیں اس دن عبادت کرنی ہوتی ہے، تو ہم اپنے روموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ادھر آئے تو ہمیں کچھ پتا نہیں یہ کون ہے، جبکہ میں یہاں 7 سالوں سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ اچھا، آج تک آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا؟ ہاں، فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا۔ جب وہ اندر آئے تو ہم سب اسٹوڈینٹ یہاں تھے، کیونکہ ابھی ہمارے استاد بھی پورے نہیں آئے تھے، کیونکہ چھٹیاں پڑی ہوئی تھی مدرسے کی، تو ابھی آ رہے تھے۔ ابھی بھی کم تعداد ہے لڑکیوں کی، 400 سے اوپر ہماری تعداد ہے، آ رہے ہیں ابھی لڑکیاں۔ تو کیا کہتے ہیں، وہ اندر جب آئے تو انہوں نے مطلب بہت زیادہ بدتمیزی کی ہمارے ساتھ، کیونکہ میں وہ بول بھی نہیں سکتی ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، اور وہاں سے ایڈیٹ بولنے لگے۔ کیا بولنے لگے؟ ایڈیٹ، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور ہم بھی یہاں سے بول سکتی تھے، کیونکہ ہمیں بھی بولنے کی عادت ہے، ہم بھی بول سکتے، لیکن ہماری شریعت عادت یہ۔ مےٚ حظ چھُ ناو یاسمیٖنہ، أسۍ چھِ پُلوامہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ یور تعلیٖم حٲصِل کرنہِ۔ اَسہِ حظ آو تحصیلدار صٲب، تٔمۍ کٔر کٲم، تٔمۍ دوٚپ روٗمو منٛز نیٖرِو نٮ۪بر، تِمو کٔرِکھ روٗمو منٛز نٮ۪بر، تَمہِ پتہٕ کٔرِکھ روٗم سٲنۍ لاک۔ ییٚلہِ روٗم کٔرِکھ لاک، تَمہِ پتہٕ کوٚرُکھ میس لاک، یعنی تِمو کوٚر کچن تہِ اَسہِ لاک، رِزِق تہِ کوٚرُکھ بنٛد۔ تَمہِ پتہٕ ٲس نہٕ اَسہِ پتہ کینٛہہ، مطلب کہ اَسہِ لٔج نہٕ پَیی کہِ یِم کیٛازِ چھِ اَسہِ لاک کران کِہینۍ نہٕ۔ اگر تِمن کرُن اوس، تِمن اوس سیٖز کرُن مدرسہٕ، تِمن پزِ ہا نہٕ اندر یُن کِہینۍ نہٕ، کیازِ کہِ اَسہِ
नबर तेल बिरक दिवान पे रूमन मज बिरक बगैर बिहत तम तय रूमन मज ये पे मस्त मस्ती मज मस्त तमो त्रे ये पे दरवाज यल तमो खुल दरवाज पे दुख नबर नीरू तो कर रूम रूम बंद तम पे अगर तिमन कर वेरिफिकेशन कर क्या कर तिमन नबर कन एडमिनिस्ट्रेशन तम पृछान तमिस तन कर मर्दन सत मगर अंदर पज तिमन यून कहें अंदर यह तम कहें रूमन मतलब कोड़े ओत कि हर कह अगर वुचान हिंदुस्तान मज दिख प्रे सात अगर रुक शराब खाना दिख साथ ये दिवान शराब खानन साथ ये दिवान इस्लामस खिलाफ तमिस दिवान साथ मगर ये इस्लाम कत वथान तन वन यह कर सा सीज ये इस्लामुक इदार तन वन यह कर सीज अगर यह गवर्नमेंट जमीन अगर यह तिमन मतलब तिम क्या वन यह कस जमीन कस जमीन मगर ये लड़ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी लड़ सच गवर्नमेंट जमीन पे तमो क्या कर सह सीज हॉस्पिटल ये बन कन सह गवर्नमेंट जमीन मज सह गो सीज सोन मदरस क्या गो सीज अम मतलब गो अगर यह इस्लामस पे यह दीन वनकन ये अल्लाह ताला सुन कलाम पाक हेचान ये तमो कोर यह मदरस ये सीज बे लज न कहें पता न पृछ तमो नबर मर्दन कहें कि कोत बुथ गन हालांकि गेट कीपर तन तमिस दित तमो दक सह पे दक सत पत्थर सह दक सत पत्थर तोमुत तम पे कर तम पे वो अंदर रूमन मज बिहत अंदर पता गेट कीपर सह तमो पत्थर त्रोमुत तम पे कोर तमो सान रूमन लाक तम पे कहें पा तम पे छुट्टी हूं दह आज मगर आज गो बराबर दह सी फाक सुबह पे तो अगर बड़ करो बर्दाश्त मगर तुम वो यप लकट लकट क्या यीटा लकट लकट बच्चे इम बेहोशी तारीश गम बेहोश गमित सुबह पे बच्चे सो सुबह पे कहें तक खोमुत बेटा तुम डिमांड क्या सान डिमांड त्रेन मदरस यल खेमो नो तोतान कहें अगर मतलब वन मदरस नौ मतलब यह रात रात गो यल छुट्टी गम क्या कोड़ आम अगर इमो कोड़ो मज मतलब बच्चे की वजह से क्या गो सह जिम्मे सरकार किसी किसी लड़की को भी अगर कुछ हुआ तो वो जिम्मे सरकार को है तहसीलदार को जिसने हमारे किचन को ताला लगाया हमारा खाना बंद किया तो हम यही कहेंगे कि हम तब तक आप ऐसी बदतमीजी करो और हमने बस इतना हमने बोला है अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो उनको ऐसा बोलना था हमें बेटा मदरसा सीज करना है तो हम खुद हट जाते हम बोलते हाँ हम उनको ये सवाल करते क्यों और कुछ हम नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने हमें रूम से बाहर निकाला जबकि हमें बाहर निकाला और रूम सीज किए और हम सुबह से इस वरांडा पे बैठे हुए हैं कुरान हमारी किताबें हमारी जिस मकसद के लिए हम इधर आए हैं वो हमारा बंद हो चुका है मतलब पूरा वहाँ पे आपने देखा वो रूम हमारे बंद हुए हैं और हमारा किचन जबकि हमारे मदरसे में आप देख सकते हो इन छोटी लड़कियों को यहाँ पे सुबह से भूखी है रो रहे हैं अभी तक सुलाया था हमने उनको सोए हुए थे आप ये नींद से उठे और सुबह से ये भूखी है हम गुजारा कर सकते हैं हम 5 दिन भी रह सकते हैं 10 दिन भी हाँ इतना है कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक कि हमारे ये रूम खोले ना जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे हम यहीं पे सोएंगे भी रहेंगे भी यहीं पे हम कुछ भी नहीं तब तक खाएंगे। हम आपके चंद का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने रहमत फरमाया आप यहाँ तक आए। मसला ये है कि मेरा नाम जाहिद हुसैन टाक है मैं किश्तवाड़ से बिलोंग करता हूँ मैं यहाँ पर एज फॉर स्टाफ हूँ यहाँ पर एक काम करता हूँ तो इन्होंने ये इसलिए इस बुनियाद पे ये किया कि अभी तक जो भी काम हमने किया इन्होंने बोला कि जो यहाँ पर नंबरदार और चौकीदार हैं उन्होंने पैसे लेते गए कुछ बाय अकाउंट लिए हैं यानी कि उनको ट्रांसफर किए हैं हमारे पास उसकी पूरी डिटेल है बैंक से स्टेटमेंट ला सकते हैं और कुछ बाय कैश लिए हैं ये इस बुनियाद पे लिए कि हम आपके इदारे के इस जमीन के कागज बना रहे हैं तो इन्होंने कुछ कागज भी दिए हैं मगर वो फेक कागज हैं हम बोलने लगे कि हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे क्या ये कागज है भी या नहीं वो बोले कि जब तक हम हैं तब तक आपको कोई जरूरत नहीं है ये सही है यहाँ के पटवारी इम्तियाज है वो भी इनके साथ शामिल में है इस मामले में शामिल है। क्या ये स्टेट लैंड है मतलब जिसपे आप एक इदारा हाँ कुछ इसमें स्टेट लैंड है मगर इन्होंने उसके कागज दिए हैं जो इन्होंने पैसे लिए उसके कागज इन्होंने दिए और आज जो ये इतना बड़ा हल्ला हुआ इतना बड़ा जो मसला हुआ जो यहाँ के तहसीलदार साहब है इनको 6-7 महीने हो गए यहाँ पर ये 6-7 महीने से हमको फोर्स कर रहे हैं हमारे साथ आप मुलाकात करो तो यहाँ पर हम कोई थे ही नहीं ना कारी साहब थे जो यहाँ के जिम्मेदार हैं हम कोई जिम्मेदारों में से यहाँ पर था ही नहीं कोई इन्होंने मुझे भी फोन किया जो यहाँ के नंबरदार चौकीदार हैं कि जाहिद साहब आप आ जाओ यहाँ के जो तहसीलदार साहब है नए आए हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं हमने बोला कि हम आ जाएंगे छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो हम आ जाएंगे हम मुलाकात करेंगे। कितने टाइम से ये इदारा चल रहा है?
इदारा तो ये 2007 से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन 2007 से या इदारा फंक्शनल है 2007 से? नहीं, कंस्ट्रक्शन हुई है 2007 से। फंक्शनल कब से, इदारा कब से काम कर रहा है? 5 से हुआ है, यानी कि पहले हम कहीं रेंट पे रह रहे थे, वहीं पर बच्चों को प्रेजेंट महीने हो गए यहाँ पर। ये 6-7 महीने से हमको फोर्स कर रहे हैं हमारे साथ आप मुलाकात करो। तो यहाँ पर हम कोई थे ही नहीं, ना कारी साहब थे जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, हम कोई जिम्मेदारों में से यहाँ पर था ही नहीं कोई। इन्होंने मुझे भी फोन किया जो यहाँ के नामदार चौकीदार हैं कि जाहिद साहब आप आ जाओ, यहाँ के जो तहसीलदार साहब है नए आए हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं। हमने बोला कि हम आ जाएंगे, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो हम आ जाएंगे, हम मुलाकात करेंगे। कितने टाइम से ये इदारा चल रहा है? इदारा तो ये 2007 से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन 2007 से या इदारा फंक्शनल है 2007 से? नहीं, कंस्ट्रक्शन हुई है 2007 से। फंक्शनल कब से, इदारा कब से काम कर रहा है? 5 से हुआ है, यानी कि पहले हम कहीं रेंट पे रह रहे थे, वहीं पर बच्चों को प्रेजेंट जहाँ पे आपका इदारा इस वक्त चल रहा है, इसके बाद 2007 से फंक्शन कर रहा है, 2007 से इस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, तालीम भी हासिल हो रही है यहाँ से? हाँ, तालीम हो रही है, जो हमने प्राइवेट रेंट पे लिया है कुछ। इतने सालों में कभी नहीं आई यहाँ पे रेवेन्यू? कभी नहीं आया यहाँ पर, ऐसा कोई हुआ नहीं कि यहाँ पर जो भी आता था उसके साथ नंबरदार चौकीदार होते थे, वो बोलते थे कि क्या हो रहा है, वो बोलते थे हम खुद इनके साथ करेंगे, हमारे पास कागज है, हम दिखाएंगे। और जब ये आए तो जो इन्हें जब हम आए तो परसों ये कहीं तहसीलदार यहाँ ऊपर थे, तो इन्होंने कारी साहब को बाहर देखा और बुलाया। यहाँ पर हमारे जो तालिब है ड्राइवर, वो गए उनके पास, बोला इस कारी साहब को बोला मेरे साथ मिलना। और हमने तालिब को भेजा कि कारी साहब कहीं काम से थे, वो तालिब को भेजा। मैंने बोला तालिब को आप जाओ देखो तहसीलदार साहब क्यों बुला रहे थे। तो जब गए यहाँ का तालिब कौन है? यहाँ के ड्राइवर है। अच्छा, यहाँ के ड्राइवर है, दारुल उलूम के ड्राइवर हैं। इंस्टीट्यूट अभी हमारा एक चल रहा है, वो यहाँ पर ड्राइवर हैं। तो वो गए और क्या बोले कि वहां पर जब पहुंचे यहाँ के नंबरदार और तहसीलदार, उनको ये नंबरदार और चौकीदार साथ में गए, और यहाँ का एक ड्राइवर है जो तहसीलदार का ड्राइवर है वो भी साथ में गए, और मागाम का एक क्या बोले चौकीदार है वो भी साथ में गए। ये 4 बंदे उसके साथ में थे, और इसको बाहर रखा, जो हमारा बंदा यहाँ से गया उसको बाहर रखा, और खुद तहसीलदार के पास गए। वहां से निकले, उसको गले मिले, बोला आपको मुबारकबाद है। किस चीज का मुबारकबाद? तहसीलदार आपको बोल रहा है 5 लाख रुपए हमको दे दो, 5 लाख रुपए हमको दे दो, हम आपको तब जाके कंस्ट्रक्शन करने देंगे, नहीं तो हम इसको डिमोलिशन कर देंगे। इस बात का कोई सबूत कि मतलब उन्होंने पैसे मांगे थे आपसे? हाँ, क्यों नहीं है, सबूत है, नंबरदार चौकीदार सबूत है, और जो हमारा आदमी है उसकी वो सबूत है। उसको उधर बोला उन्होंने कि आप 5 लाख रुपए दे दो। हमने इनकार किया कि हम 5 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं। किस चीज के 5 लाख रुपए देंगे? ठीक है, ये इदारा बन रहा है, यहाँ पर तो बहुत सारे इदारे बन रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारे बन रहे हैं, यहाँ पर पंचायत घर बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, हाई सेकेंडरी बन रहे हैं, स्कूल 5-10 है। पहले उनको डिमोलिशन करो, फिर इसको भी करो। ये यहाँ का हाल है। मुसलमान होने के नाते उसको यहाँ पर इसको फोर्स करना था, इसको यहाँ यानी कि इसकी सपोर्ट करनी थी, और उसकी सपोर्ट के एवज में क्या कर रहा है, इसको गिराने की कोशिश में लगा है कि बोल रहा है गिराऊं कब, क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए। बस यही मुद्दा, ये मकसद यही है कि पैसे हमने नहीं दिए।